মই প্ৰিয়ংকা। দেশজুৰি কৰোনা সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে আৰু এনে সময়ত কৰোনাৰ সৈতে যুঁজাৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হৈছে মাস্ক। আপোনালোকক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই অহা হৈছে মাস্ক পিন্ধক। নিউজ 18 ইয়াক লৈ মাস্ক পেহনো ইণ্ডিয়া নামেৰে অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে। আমি এই পণ লওঁ যে এতিয়া কৰোনা থাকে যেতিয়ালৈকে আমি মাস্ক নুখুলো। মাস্ক ভালদৰে পিন্ধি লওক। মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয়। আমি মাস্ক পিন্ধিব লাগে, গতিকে মাস্ক সকলে পৰিধান কৰাটো দৰকাৰী। আহিছো খবৰলৈ। প্ৰচণ্ড গতিৰে আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ইয়াছ। উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মাৰে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ইয়াছে। ইতিমধ্যে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে প্ৰবল বৰষুণ। দুয়োখন ৰাজ্যতে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। ঘণ্টাত 155 পৰা 165 কিলোমিটাৰ বেগত বলিছে ইয়াছ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো পৰিব এই ঘূৰ্ণীৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ। কলকাতা বিমানবন্দৰত আজি 12 ঘণ্টাৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে সকলো বিমানৰ চলাচল। বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ ফলতে বলিছে শক্তিশালী ঘূৰ্ণী। ইতিমধ্যে সাগৰীয় ধুমুহাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম হৈ আছে চৰকাৰ প্ৰশাসন। সাগৰত মাছ মৰা বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে বন্ধ কৰা হৈছে সাগৰীয় পৰ্যটন। তিনিওখন ৰাজ্যত NDRF-ৰ 50টাৰো অধিক দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে। পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ 24 পৰগনা আৰু পূব মিদনাপুৰৰ বহু লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আনহাতে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ইয়াছ অহাৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ হুগলী আৰু দক্ষিণ 24 পৰগনা জিলাৰ 2জন লোকৰ ধুমুহাত মৃত্যু হৈছে। মঙলবাৰে অহা ধুমুহাত কৰুণ মৃত্যুৰ সাৱটি লয় 2জন লোকে। ইফালে ইয়াছৰ বাবে বিস্তৰ ক্ষতি আশংকা কৰা হৈছে। জনতাৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সম্ভাৱ্য সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰশাসনে। অসম তথা উত্তৰ পূবতো এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। অসম আৰু মেঘালয়ত ইয়াছৰ বাবে বিজুলী গাজনিৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। উৰিষ্যাৰ বালেশ্বৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক সত্যজিতে। अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान। आज हम कहर दिखा रहे हैं कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज़्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी ये जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। देखिए, साइक्लोन यस का इम्पैक्ट धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। अभी हम केंद्रापड़ा में हैं और जो 4 जिले डायरेक्ट इम्पैक्ट उसमें फील हो रहा है, उस जिले में केंद्रापड़ा भी है। और केंद्रापड़ा में झमाझम बारिश सुबह से हो रही थी, मगर अभी इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। हवा भी बहुत तेज रफ्तार से बह रही है। तूफानी हवाएं अंदर तक हम जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत पेड़ उखड़े पड़े हैं और कुछ जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो भी नीचे गिरे पड़े हैं। तो अभी कहाँ कितना डैमेज हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लैंडफॉल करने का टाइमिंग अभी आगे कर दिया गया है। अब IMD की तरफ से जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 से 11 बजे के बीच ये लैंडफॉल करेगा। और तैयारी की बात अगर हम करें तो उड़ीसा सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की है। और यह तैयारी की एक नज़ारा हम कह सकते हैं। उड़ीसा रैपिड एक्शन, जो उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो अभी तैनात है। यहाँ पे 3 टीमें तैनात है। उनके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके पास ज़रूरी सब सामान है, सब जो पेड़ काटने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो सब सामान है। एक बार ये साइक्लोन थम जाए या फिर लैंडफॉल कर जाए, उसके बाद 2-3 घंटे तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। फिर उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कहाँ कहाँ कितना कितना डैमेज हुआ है। और जहाँ जहाँ जानकारी मिलेगी ये टीम वहाँ जाएगी और जो राहत और बचाव की काम है वो वहाँ पे कंटिन्यू करेगी। तो अभी तक कहीं पे भी जानो माल की नुकसान की खबर यहाँ पे केंद्रापड़ा जिले में सामने में नहीं आई है।
28 নম্বৰ গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি বিপিএফৰ বিধায়ক মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি আজি পুৱা 5:50 জিএমচিএছত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে বিধায়কগৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিধায়কগৰাকী ইতিমধ্যে কোভিডৰ পৰা মুক্তিও লাভ কৰিছিল যদিও কালি পুৱা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হৈ পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী আৰু তাৰ পিছত একেৰাহে 4বাৰ জয়ী হৈ বিধায়কৰ পদ অলংকৃত কৰা বিধায়কগৰাকীৰ মৃত্যু হয় মঙলবাৰে জিএমচিএছতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই তেখেতৰ মৃত্যুত গোসাইগাঁৱত শোকৰ চাপ পৰিছে জিএমচিএছৰ পৰা গোসাইগাঁৱলৈ লৈ যাব মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী নচৰদে তাতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত হগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ লগতে বিপিএফৰ বহু নেতা উপস্থিত থাকিব কোভিডৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বিধানসভালৈ নিয়া নহয় নচৰদে গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীৰ অকাল বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ অসমবাসীয়ে এগৰাকী নিষ্ঠাবান ৰাজনীতিবিদক হেৰুৱাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়াত বিধায়কগৰাকীৰ স্বৰ্গত আত্মাৰ সদ্গতি কামনাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই অসম বিধানসভাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য চতুৰ্থবাৰলৈ বিধায়ক হিচাপে গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা বিপিএফ দলৰ শ্ৰী মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুৱতি নিশা আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগে তেখেতৰ কোভিড হৈছিল কোভিড যোৱা 5 দিন আগতে নিগেটিভ হৈছিলে আৰু আজি ইনফেক্ট ডক্টৰে তেওঁক ৰিলিজ দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু যোৱাকালি হঠাতে তেখেতৰ এটা ষ্ট্ৰোক হয় আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁক আইচিইউলৈকে লৈ যোৱা হয় ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ বিপিএফ দলৰ নেতাসকল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়ায়ো তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছিলে চিকিৎসকসকলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিলে তাৰ পিছতো তেখেতক ইনফেক্ট নিয়তিৰ ওচৰত আমি হাৰি যাবলগীয়া হ'ল মই পুনৰবাৰ অসমৰ সমূহ ৰাইজৰ হৈ আৰু বিশেষকৈ বিধানসভাত লগ পোৱা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য যাৰ লগত মোৰ অত্যন্ত সুমধুৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছিল মই তেখেতৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অত্যন্ত দুখৰ খবৰ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী কোভিডৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ 5 দিন পিছত তেওঁ যোৱাকালি মৃত্যুবৰণ কৰিছে ষ্ট্ৰোক হৈছিলে তেওঁ কোভিডত মৃত্যু হোৱা নাই আচলতে আজি নিশা হিচাপে যোৱা নিশা আৰু বিপিএফ দলৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বিপিএফ পৰিয়াল সাংঘাতিক ধৰণে তেখেতৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আমি কিমান লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ সেইটো ভাবিব নোৱাৰা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ গতিকে যোৱাকালি মই একেৰাহে যোৱা 3টা দিন তেখেতৰ লগত ইয়াত খা খবৰ লৈ আছিলোঁ কিন্তু ডক্টৰসকলেও আনকি হেল্থ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও খা খবৰ ৰাখিছিলে আনকি এয়াৰ লিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা বাহিৰত নিলে পাৰি নেকি তেনেকুৱাও চিন্তা কৰিছিলে কিন্তু শেষত তেওঁ যুঁজি মৃত্যুবৰণ কৰিলে আজি যে কোভিড হৈ তেখেতে ইমান দিনলৈকে যুঁজি আছে বৰ মিডিলত দুদিন কথা হৈছিল টেলিফোনেৰে মই ফোন কৰিছিলোঁ ফটো ধৰিব তেতিয়া আৱাজটো এনেকুৱা লাগিছে মোৰো অলপ বেয়া লাগিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা যুঁজি আছে ময়ো ভাবিছিলোঁ যে এখেতে যুদ্ধত জয় হৈ আহিব লাগে আমাৰ মাজত আৰু এখেতে সব ৰাইজৰ যিটো মৰম স্নেহ আপোনালোকে চাইছে এই লাষ্ট 4বাৰ প্ৰতিনিধি হৈ আহিছে এইবাৰো যদিও বিপিএফৰ পৰা জিকি আহিছে আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে কিন্তু একেতে মানুহটো
বহুতে ভাল এজন জনপ্ৰিয় নেতা জনদৰদী মানুহ আৰু এখেতৰ কাৰণে সমষ্টিত যে এখেতে আজি এইবাৰ 70,000 ভোট পাই জিকিছে এইটো নহয় এখেতৰ কাৰণে গোটেই মানুহখিনিক এখেতে ৰেছপন্স দিয়ে ফোনটো ৰিচিভ কৰে আৰু এখেতৰ কিবা সমস্যা থাকিলে এখেতে ওচৰত আহি থিয় দিয়ে প্ৰথমে মই মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ দীৰ্ঘদিনৰ বিধানসভাৰ সতীৰ্থ তেখেত যি বছৰ প্ৰথম নিৰ্বাচিত হৈছিল ময়ো হৈছিলোঁ আৰু সুদীৰ্ঘ দিন তেখেতৰ লগত আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু বাহিৰত আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ তেখেতৰ যি কোভিড হৈছিল কোভিড আজি 5 দিন আগতেই কোভিডৰ পৰা ভাল হৈছে তাৰপিছত তেখেতৰ মানে যোৱাকালি ষ্ট্ৰক হোৱা বাবে আজি আমি তেখেতক হেৰুৱাব লগা হ'ল আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ময়ো কালি ইয়াত একেলগে আছোঁ আহি সকলো বিশেষজ্ঞই টিম হিচাপে তেখেতৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লৈছিলে কিন্তু আমি তেখেতক ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰথমতে তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সরকার কেবিনেট বৈঠক আলফা স্বাধীনৰে আলোচনাৰ সম্পৰ্কত প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা এনআৰচিক লৈও কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈও হ'ব আলোচনা অসম চুক্তিক লৈও কেবিনেটত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জিলাসমূহৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলে দিব প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেট বৈঠক আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা সম্পৰ্কত প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা এনআৰচিক লৈও কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈও হ'ব আলোচনা আৰু অসম চুক্তিক লৈও কেবিনেটত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জিলাসমূহৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলে দিব প্ৰতিবেদন দেশত কাল কৰোনাৰ সংঘাৰ অব্যাহত দেশজুৰি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 2,07,921 জন 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত মৃত্যু হৈছে 4,157 জন লোকৰ আৰু 24 ঘণ্টাত সুস্থ হৈ উঠিছে 2,95,955 জন লোক দেশত কৰোনাৰ মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 2,71,57,795 জন দেশত মুঠ 3,11,368 জন লোক বৰ্তমানলৈ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত ভাৰতত 20 কোটিৰো অধিক লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে আজি পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ বিয়লি 3:15 পৰা আৰম্ভ হ'ব আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ 4:39 বজাৰ পৰা 4:58 বজালৈ পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ থাকিব আৰু সন্ধিয়া 6:23 অন্ত পৰিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ভাৰতত কেৱল উত্তৰ পূবৰ লগতে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যা আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ সাগৰৰ উপকূলতহে দৃশ্যমান হ'ব আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ গুৱাহাটীত 14 মিনিটৰ বাবে দৃশ্যমান হ'ব পাৰে চন্দ্ৰগ্ৰহণ তিনিচুকীয়া পাছিঘাট শিৱসাগৰৰ পৰাও দৃশ্যমান হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পিতৃৰ হৈ গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মাজত বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ কন্যা সংঘামিত্ৰা বৰাই বিগত দুদিন ধৰি গহপুৰ সমষ্টিত চলাইছে কোভিড সম্পৰ্কীয় সজাগতা অভিযান পিতৃ ৰিপুণ বৰাৰ লগতে সংঘামিত্ৰা বৰাই গহপুৰ সমষ্টিৰ পূব প্ৰান্তৰ পৰা পশ্চিম প্ৰান্তলৈকে বিভিন্ন অঞ্চলত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা কোভিড ৰোগীৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গক খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ লগতে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰা কাৰ্যসূচীত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা আগবঢ়ায় উল্লেখ্য যে বিগত দুদিনে ৰিপুণ তনয়া সংঘামিত্ৰাই ৰাজ্যক চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজনীতিতকৈ ডাঙৰ সকলোৰে এটাই ধৰ্ম থাকিব লাগে সেইটো হৈছে মানৱ ধৰ্ম কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সময়ত গহপুৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ খা খবৰ লোৱা ৰিপুণ বৰাৰ কন্যা সংঘামিত্ৰা বৰাই এইদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ডাঙৰ সকলোৰে এটাই ধৰ্ম থাকিব লাগে সেইটো হৈছে মানৱ ধৰ্ম আৰু সেইবাবে আমি আজি ইয়াতে আহিছোঁ আৰু আমি যিকোন পাৰোঁ আমি নিজৰ ফালৰ পৰা
অলপমান হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকেও জানে যে পলিটিক্সততো হাৰা জিকা থাকেই, কিন্তু আমাৰ গহপুৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো মৰম আৰু যিটো আমাৰ স্নেহ আছে সেইটো সদায় থাকিব। আৰু আমি যিকণ পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা অলপমান হ'লেও চেষ্টা আমি কৰিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলোকে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকেও সকলোৱে নিজকে চেনিটাইজাৰ কৰক, হেণ্ড গ্লাভছ পিন্ধক আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰক। পুত্ৰ সন্মুখতে হত্যা কৰিছিল বীৰেন বড়োক। বাধা দিও নিজ পিতৃক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে পুত্ৰ। অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল বীৰেন বড়োৱে। যোৱা 24 তাৰিখে সংঘটিত নৃশংস ঘটনাৰ বিৱৰণ দিলে মৃত বীৰেন বড়োৰ পুত্ৰই। আচলতে কিহৰ বাবে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল বীৰেন বড়োৱে? জানিব পৰা মতে বাক্সা জিলাৰ কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৈগ্ৰীবাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা কিছুদিন ধৰি বেমাৰত পৰি আছিল আৰু এই লৈ পেলে পৰিয়ালটোৱে চিকিৎসাৰ সলনি কাপ চাপিছিল একাংশ বেজ আৰু পূজাৰীৰ। বেজে গাঁওখনৰে বীৰেন বড়োৰ বাবে মহিলাগৰাকী বেমাৰত পৰি আছে বুলি জানিব দিয়াত গাঁওখনত বীৰেন বড়োৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল ৰাজহুৱা বিচাৰ। বিচাৰত একাংশ উত্তেজিত লোকে বীৰেন বড়োক ডাইনী বুলি মাৰপিট আৰম্ভ কৰিছিল। লাঠি চৰ দিয়াৰ বীৰেন বড়োক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল উত্তেজিত ৰাইজে। আৰু ঘটনা দেখি বীৰেন বড়োৰ পুত্ৰই পিতৃক ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে যদিও তেওঁকো আক্ৰমণ কৰাত পলাবলৈ বাধ্য হয়। আনহাতে একাংশ মহিলাই বীৰেন বড়োৰ ঘৰলৈ গৈ ভাঙি দিয়ে ঘৰ বাৰীও, যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে পলাই গৈ আন ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয়। অৱশ্যে কুমাৰীকাটা আৰক্ষী আহি ৰাইজৰ মাৰৰ পৰা বীৰেন বড়োক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও শেষ পিছত তেওঁ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে 50 বছৰীয়া ব্যক্তিজনক। চিকিৎসালয়তে মৃত্যুৰ সাৱটি লয় বীৰেন বড়োৱে। ইতিমধ্যে তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ লগত জড়িত বৈগ্ৰীবাৰী গাঁৱৰ 8 গৰাকী পুৰুষ আৰু 8 গৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও বীৰেন বড়োৰ পৰিয়ালটোৱে আশ্ৰয় ল'ব পৰা নাছিল নিজ গৃহত। অৱশ্যে স্থানীয় এপছু আৰু APPFৰ তৎপৰতাত মৃত বীৰেন বড়োৰ পৰিয়ালটো ঘৰলৈ উভতি আহিলেও আঁতৰা নাই এতিয়াও ভয় শংকা। আঞ্জা বনোৱাৰ পিছত ৰাইজে আমাক খেদি আহি পেলাই ঘৰ বাৰী ভাঙি দিছে। মানুহ ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটাক গোটাই ৰাইজে খেদি দিছে। সেইকাৰণে আশ্ৰয় লৈ পেলাই বেলেগত যাব লগা হ'ল। ওজাক ধৰাৰ পিছত সিহঁতে মানে চালা, তাৰপিছত ক'লা কি ওজায়ে উমুক ঘৰৰ মানুহে বনাইছে সেনেকৈ ক'লা। তাৰপিছত সিহঁতে তাৰমানে এনেকৈ তাৰমানে ওজা ধৰাটো 3জন হৈছে, তাৰপিছত পূজাৰটো 1জন। সিহঁতে ঘৰত আহি তাৰমানে মিটিংটো কৰলাক। তাৰপিছত মিটিং কৰাৰ পিছত আৰু সিহঁতে ৰাইজকেইটা মানে এনেকৈ আমাক ধৰলাক। আৰু তাৰপিছত আমাৰ বীৰেন বড়ো যিজনক মানে এইখন গাঁৱত ৰাইজে ডাইনী সজাই পেলাই যে হাৰাশাস্তি কৰিলে, লাষ্টত তেখেতে যিহেতু ৰাইজে মাৰধৰ কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে মানে হস্পিটেলত মানে ঢুকালে। ইয়াৰ কাৰণে এই যিখিনি মানে কালপিত যিটো লিপ্ত আছিলে সেই ইনচিডেণ্টত, সেইবিলাক মানে প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকক মানে যিখিনি হাৰাশাস্তি কৰি পেলাই মানুহটো মাৰিলে সেইখিনি তেওঁলোকে যিখিনি আইনীভাৱে মানে প্ৰশাসনে মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে একশ্যনটো ল'ব লাগে, যিটো অনুৰোধ কৰিছোঁ।